Structure of human heart. Heart is a muscular bumping organ that pumps out the blood into the blood vessels. Human heart is situated between the lungs, slightly tilted towards the left and above the diaphragm in the thoracic cavity. The heart is made up of specialized cells, specialized type of muscles called cardiac muscle. The heart is enclosed in a double-walled sac called pericardium. It contains lubricating pericardial fluid, which reduces the friction during the heartbeat and protects it from the mechanical injuries. Heart is enclosed in a double-walled sac called pericardium. The human heart is four-chambered. Two upper thin-walled chambers of the heart are called auricle or arteria, and two lower thick-walled chambers are called ventricles or vein. The chambers are separated by the portion called septum. The septum between the auricle and ventricle prevent the missing of oxygenated and deoxygenated blood. The two auricles are separated each other by interarterial septum. Listen, the two auricles are separated from each other by interarterial septum. The left atrium is smaller than the right atrium. The right atrium receives the deoxygenated blood from different parts of the body through the main veins, superior vena cava, inferior vena cava, and coronary sinus. Pulmonary veins bring the oxygenated blood to the left atrium from the lungs. The right and left auricles pump the blood into the right and left ventricles respectively. The ventricles from the lower part of the heart. There are two ventricles are separated from each other by an interventricular septum. The left and right ventricles have thick walls because the ventricles have to bump out blood with force away from the heart. From the right ventricle arises the pulmonary trunk, which bifurcates in the form of right and left pulmonary arteries. The right and left pulmonary arteries supply deoxygenated blood to the lungs of the respective side. The left ventricle is longer and narrow than the right ventricle. The walls are about 3 times thicker than the right ventricle. The left ventricle gives rise to aorta. Oxygenated blood is supplied by the aorta to various organs of the body. The coronary artery supplies the blood to the heart. Valves. The valves are the muscular flaps that regulate the flow of blood in a single direction and prevent the backflow of the blood. The heart contains 3 types of valves. Right atrioventricular valve, left atrioventricular valve, next semilunar valves. First one is the right atrioventricular valve. It is located between the right auricle and left ventricle. Right auricle and left ventricle. It has 3 main triangular leaf-like flaps, therefore called tricuspid. The apices of the flaps are held in the position by chordae tendineae. Underline the word chordae tendineae, arising from the muscular projection of the ventricle wall known as the papillary muscles. Then next, left atrioventricular valve. Left atrioventricular valve.
It is located between the left auricle and left ventricle. Left auricle and left ventricle. It has two cusps and therefore called bicuspid or mitral valve. Last one is semilunar valve. The major arteries, pulmonary artery, which leave the heart have semilunar valves, which prevent the backward flow of the blood into the ventricles. They are pulmonary and aortic semilunar valves. மனித இதயத்தின் அமைப்பு. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மனித இதயத்துடைய அமைப்பு. எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் ஹார்ட் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட். வெளிப்புற தோற்றம் மற்றும் உட்புற தோற்றம். இரத்த நாளங்கள் வழியாக இரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் தசையால் ஆன விசையக்க உறுப்பு, பம்பிங் பிளட் ஆர்கன், அதுதான் இதயம். மனித இதயம் நுரையீரல் லங்ஸ்க்கு இடையில மார்பு குழியில் உதரவிதானத்திற்கு மேலாக டயப்ரத்துக்கு மேல சற்று இடதுபுறம் சாய்ந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. இதயம் கார்டியா தசை என்னும் சிறப்பு தசையால் ஆனது. 2 அடுக்கினாலான பெரிகார்டியல் உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. இவ்வுறையானது பெரிகார்டியல் திரவம் நிரம்பி இருக்கு. இது எதற்கு பயன்படுதுன்னா, இதய துடிப்பின் போது ஏற்படக்கூடிய உராய்வு ஃப்ரிக்ஷன், அடுத்து இயக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய காயங்களிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய உயவு பொருளாக இந்த பெரிகார்டியல் திரவம் பயன்படுகிறது. மனித இதயம் 4 அறைகளை கொண்டது. மெல்லிய தசையாலான மேல் அறையில் 2 ஆரிக்கிள்கள் அல்லது ஆட்ரியங்கள், தடித்த தசையாலான கீழ் அறைகள் 2 வென்ட்ரிக்கிள்கள் என்றும் அழைக்கப்படும். இந்த அறைகளை பிரிக்கக்கூடிய இடைச்சுவருக்கு பேர் தான் செப்டம். ஆரிக்கிள், வென்ட்ரிக்கிள் இடையே இடைச்சுவரினால் ஆக்சிஜன் மிகுந்த பிளட், ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அண்ட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று கலவாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த செப்டம் தடுப்பு சுவர் பயன்படுகிறது. 2 ஆரிக்கிள்களும் ஆரிக்லோ இடைத்துடிப்பு சுவரினால், ஆரிக்லோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் அப்படின்ற சுவரினால பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. வலது ஆரிக்கிளை விட இடது ஆரிக்கிள் சிறியது. வலது ஆரிக்கிளை விட இடது ஆரிக்கிள் சிறியது. ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தின முக்கிய சிறைகளான மேற்பெருஞ்சிரை சுப்பீரியர் வீனக்காவா அண்டு கீழ்பெருஞ்சிரை இன்ஃபீரியர் வீனக்காவா. சுப்பீரியர் வீனக்காவா, இன்ஃபீரியர் வீனக்காவா, மேல்பெருஞ்சிரை, கீழ்பெருஞ்சிரை மற்றும் கரோனரி சைனஸ் மூலம் வலது ஆரிக்கிள் பெறுகிறது. நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தினை, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் நுரையீரல் சிரைகள் மூலம் இடது ஆரிக்கிள் பெறுகிறது. வலது இடது ஆரிக்கிள்கள் முறையே வலது மற்றும் இடது வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இரத்தத்தினை உந்தி தள்ளுது, மேலிருந்து கீழே உந்தி தள்ளுது. இதயத்தின் இந்த கீழ் அறைகள் வென்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படுவது வலது இடது வென்ட்ரிக்கிள்கள். இது இரண்டும் இடை வென்ட்ரிகுலோ தடுப்பு சுவர்னால் என்ன செய்யப்படுதுன்னா பிரிக்கப்பட்டு இதயத்திலிருந்து அதிக விசையுடன் உள்ள இரத்தத்தை உந்தி செலுத்துவதன் மூலம் வலது இடது வென்ட்ரிக்கிள் சுவர்கள் தடித்து காணப்படுது. இப்ப வலது வென்ட்ரிக்கிள்ல உருவான நுரையீரல் பொதுத்தமனி மற்ற இடது நுரையீரல் தமனிகளாக பிரிவடைகிறது. வலது இடது நுரையீரல் தமனிகள் வலது இடது நுரையீரலுக்கு ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை செலுத்துது. இடது வென்ட்ரிக்கிளானது வலது வென்ட்ரிக்கிளை விட சற்று பெரியது, குறுகலானது. இதனுடைய சுவர் வலது வென்ட்ரிக்கிளை விட 3 மடங்கு தடிமையானது. வலது வென்ட்ரிக்கிளை விட 3 மடங்கு தடிமையானது. இந்த இடது வென்ட்ரிக்கிள்ல தான் பெரும் தமனி தோன்றுகிறது. உடலில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட இந்த பெரும் தமனி தான் எடுத்து செல்லுது. கரோனரி தமனி இதய தசைகளுக்கு இரத்தத்தை அளிக்கிறது. வால்வ்ஸ். ரைட் ஆட்ரிகுலோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ்.
வலது ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வு, லெஃப்ட் ஆட்ரிகுலோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வு, இடது ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வு, தென் செமிலுனார் வால்வு, அரைச்சந்திர வாழ்வுகள். இந்த வாழ்வுகள் இதய வாழ்வுகள் தசையால் ஆன சிறு மடிப்புகள் ஆகும். இரத்த ஓட்டத்தினை ஒழுங்குபடுத்துறதுல மிக முக்கிய பங்கு இந்த வாழ்வுகளுக்கு தான் உண்டு. இரத்தமானது ஒரே திசையில செல்லாம பின்னோக்கி வருவதை தடுக்கிறது. இதுதான் வாழ்வுகளுடைய வேலை. இதயம் 3 விதமான வாழ்வுகளை கொண்டுள்ளது. Types of blood circulation. The blood circulates in our body as oxygenated and deoxygenated blood. The types of circulation are systematic circulation, pulmonary circulation, and coronary circulation. First one is systematic circulation. Circulation of oxygenated blood from the left ventricle or the heart to the various organs of the body and return to the deoxygenated blood to the right atrium. Aorta carries the oxygenated blood to all the organs of the body. Then second one is pulmonary circulation. The path of the pulmonary circulation starts in the right ventricle. Pulmonary artery arises from the right ventricle and reaches the lungs with the deoxygenated blood. Pulmonary veins collect the oxygenated blood from the lungs and supplies to the left atrium of the heart. Third one is the coronary circulation. The supply of the blood to the heart muscles, that is cardiac muscles, is called coronary circulation. Cardiac muscles receive oxygenated blood from the coronary arteries that originate from the aortic arch. Deoxygenated blood from the cardiac muscles drains into the right atrium by the coronary sinuses. When the blood circulates twice both heart in one complete cycle, it is called double circulation. Listen, when the blood circulates twice through the heart in one complete cycle, it is called double circulation. In double circulation, oxygenated blood do not mix with the deoxygenated blood. Then, in some animals, oxygenated and deoxygenated blood are mixed and pass through the heart only once. This type of circulation is called single circulation. Example for single circulation is fishes, amphibians, and certain reptiles. இரத்த ஓட்டத்தினுடைய வகைகள். நமது உடல்ல இரத்தம் ஆக்சிஜன், அதாவது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அண்ட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தம், ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம். இது ரெண்டும் தான் சுற்றோட்ட மண்டலங்களை கொண்டது. இந்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் வகைகளான சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம், சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். இதயத்துல இடது வென்ட்ரிக்கிள்ல துவங்கி ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தினை உடலின் பல உறுப்புகளுக்கு எடுத்து சென்று மீண்டும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தினை வலது ஏற்றத்தை கொண்டு வரும் சுற்றோட்டத்தினை சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் என்கிறோம். ஆக்சிஜன் மிகுந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இருக்குல்ல, அத உடல்ல உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் எடுத்து செல்லக்கூடியது ஆர்டா, பெருந்தமனி. ரெண்டாவது பல்மனரி சர்க்குலேஷன். வலது வென்ட்ரிக்கிள்ல இருந்து ரத்தம் நுரையீரலுக்கு தமனி மூலம் நுரையீரலை அடையும். நுரையீரல்ல ஆக்சிஜன் பெற்ற ரத்தம் நுரையீரல் சிரைகள் மூலம் மீண்டும் இதயத்தின் இடது ஏற்றியத்துக்கு வந்தடையும். இவ்விதமாக வலது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து நுரையீரல் வழியாக இரத்தம் மீண்டும் இடது வென்ட்ரிக்கிளை சென்றடைவதுதான் நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம். மூன்றாவதாக கரோனரி சுற்றோட்டம். இதய தசைகளுக்கு கார்டியாக் தசைகள்னு பேர். இந்த கார்டியாக் தசைகளுக்கு ரத்தம் செல்லுதல் தான் கரோனரி சுழற்சி. இதய தசைகளுக்கு ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தம் கரோனரி தமனி மூலமாக தான் பெறப்படுது. இந்த பெருந்தமனி வளைவிலிருந்து உருவாகிறது. இதய தசையிலிருந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் கரோனரி சைனஸ் மூலம் வலது ஏற்றியத்தை வந்தடைகிறது. ஒரு முழு சுழற்சியில ரத்தமானது என்ன பண்ணுன்னா இதயத்தின் வழியாக 2 முறை சுற்றி வரும். அதான் டபுள் சர்க்குலேஷன், இரட்டை இரத்த ஓட்டம். இந்த வகையான இரத்த ஓட்டத்துல ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமும்
ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் ஒன்னோட ஒன்று கலப்பதில்லை. சில விலங்கினங்களில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் ஒன்னோட ஒன்று கலந்துருது. இதயத்திற்குள் ஒரு முறை மட்டுமே சென்று வரும். இத்தகைய சுற்றோட்டம் ஒற்றை சுற்றோட்டம், சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு மீன்கள், இருவாழ்விகள், ஊர்வன. Heartbeat, one complete contraction, that is systole, and relaxation, that is diastole, of the atrium and ventricles of the heart constitute heartbeat. The heartbeat normally beats 72 to 75 times per minute. இதய துடிப்பு, இதயத்தின் ஆர்கில் மற்றும் வென்ட்ரிக்கில் முழுமையா ஒரு முறை சுருங்கி விரிவடையுது. இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் இதய துடிப்பு. இதயமானது சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு 72 முதல் 75 முறை துடிக்கிறது. நியூரோஜெனிக் அண்ட் மயோஜெனிக் heartbeat. Neurogenic heartbeat is initiated by the nerve impulse caused from a nerve ganglion situated near the heart. Example, annelids, most arthropods. Then myogenic heartbeat is initiated by the specialized group of modified heart muscle fibers. Example for that, mollusk and vertebrate. நியூரோஜெனிக் மற்றும் மயோஜெனிக் இதய துடிப்புனா என்னன்னு பார்க்குறோம். நியூரோஜெனிக்ல வந்து நரம்பு தூண்டல் மூலமாக, நர்வ் இம்பல்ஸ், இதுதான் இதய துடிப்பை வந்து உண்டாக்குது. நரம்பு தூண்டலில் நியூரோஜெனிக் இதய துடிப்பு உண்டாகுது. இந்த தூண்டல் என்னென்ன, இதயத்துக்கு அருகில் உள்ள நரம்பு முடிச்சு தான் இந்த இதய துடிப்பை, கேங்லியான், அதுதான் இதய துடிப்பை தூண்டுது. எடுத்துக்காட்டு வலைதசை புழுக்கள், பெரும்பாலான கணுக்காலிகள். மயோஜெனிக், இந்த இதய துடிப்புல மாறுபாடடைந்த சிறப்பு தன்மையான இதய தசைகள், அதாவது இதய தசை நார்கள், ஸ்பெஷலைஸ்டு குரூப் ஆஃப் மாடிஃபைடு ஹார்ட் மசில் ஃபைபர்ஸ், அதனால இதய துடிப்பு நடக்குது. எடுத்துக்காட்டு மெல்லுடலிகள், முதுகெலும்பிகள். Dear students, you have to go through the lesson and draw all the diagrams and study all the book back questions for the chapter.